వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మహేష్. ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఉమ్రా యాత్ర చేయాలి. రానున్న హజ్ యాత్రకు సంసిద్ధం కావాలి. ఫయాజ్ అలీ. ఇంక్రిమెంట్స్ అరియర్స్ అడిగితే బెదిరింపులు, కేసులు. కోర్టును ఆశ్రయిస్తే ప్రధానోపాధ్యాయుని సస్పెండ్ చేసిన DO. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉండని భర్తను హత్య చేయించిన భార్య. రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించాలని చూసి చివరికి పోలీసులకు చిక్కిన నిందితులు. గత 5 ఏళ్ల పాలనలో అభివృద్ధి కుంటుపడింది. పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు. ఇక డీటెయిల్ చూస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ జిల్లాలకు చెందిన ఇస్లామిక్ మతస్థులు ఉమ్రా యాత్రకు బయలుదేరి వెళ్లారు. 22వ తేదీ అర్ధరాత్రి సౌదీ ఎయిర్లైన్స్ చెందిన విమానంలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి వారు బయలుదేరారు. యాత్రికులకు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వీడ్కోలు పలికారు. ఫయాజ్ అలీ మాట్లాడుతూ 50 మందితో కూడిన తమ బృందం ఉమ్రా యాత్రకు వెళ్తున్నట్టు తెలిపారు. 15 రోజుల పాటు మక్కా, మదీనాలలో ఉపవాస దీక్షలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తామన్నారు. పుణ్యక్షేత్రాలు తిరగాలంటే పుణ్యం చేసుకోవాలని తెలిపారు. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఉమ్రా యాత్ర చేపట్టాలని కోరారు. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। भाई माशाल्लाह हमारा अलमीज़ान का काफिला SP 752 सऊदी एयरलाइन से आज रवाना हो रहा है। 21 जनवरी को रिपोर्टिंग है। 22 की रात में हमारी 2:40 की फ़्लाइट है। तो माशाल्लाह सुबह जिद्दा उतर के हम लोग मदीने का सफ़र है हमारा। अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो माशाल्लाह मदीना में पहुँचेंगे। एक काफिला ऑलरेडी हमारा 12 जनवरी का जो गया हुआ है वो मदीना में क़ियाम किया हुआ है माशाल्लाह। तो अल्लाह कबूल फरमाए भाई। तो माशाल्लाह हुकूमत के इस साल 2026 के हज के लिए ख़ास तौर पर गाइडलाइंस आए हैं। तो माशाल्लाह साबिक़ में जो भी हादिसात हुए ना होने के लिए इस साल बहुत बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं हुकूमत माशाल्लाह। जो भी साबिक़ में कुछ मसाइल हुए हुज्जाज के साथ, तो 2026 के हज के लिए काफ़ी सहूलतें अभी से तो उसकी तैयारी चल रही है माशाल्लाह। तो काबतुल्लाह के अंदर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इंतजामात हो रहे हैं और पूरी दुनिया, पूरा आलम आ रही है। हज की तैयारी अभी से शुरू हो गई। तो मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में हम लोग गए तो माशाल्लाह काफ़ी इंतजामात हुकूमत की तरफ से, खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान, मलिक सलमान और मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से बहुत ख़ास इंतजाम हो रहे हैं। और माशाल्लाह इज्तिमाई दुआओं में माशाल्लाह जुम्मे के खुतबे में भी इस साल 2026 के हज की आसानी के लिए माशाल्लाह पिछला जो जुमा हुआ वहीं हुआ शब मेराज की रात होने के बाद। तो माशाल्लाह उसके अंदर भी खास तौर पे हुज्जाज, आने वाले हुज्जाज की दुआ हुई। तो माशाल्लाह हुकूमत बहुत खास तौर पे इस साल 2026 के हज के लिए माशाल्लाह बहुत सहूलत का इंतजाम कर रही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जो भी जिस लाइन से भी अलमीज़ान ने ताउन किए, मदद की, दुआ की, उन सबका शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। अलमीज़ान के काफ़िले में देखो हमारे हकीम साहब माशाल्लाह मद्रास के तमिलनाडु पार्लियामेंट से आए हैं और फ्रांस से भी हमारे काफ़िले में और अमेरिका से भी काफ़िले में वो लोग पहुँच रहे हैं कल इंशाल्लाह। तो इंडिया से भी कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना माशाल्लाह और पूरे अतराफ़ के विकाराबाद, शाहबाद और माशाल्लाह तांडूर और फिर उसके माशाल्लाह परगी, करीमनगर और फिर आदिलाबाद के भी साथी हमारे हुज्जाज कराम साथ में है माशाल्लाह। अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। बहुत से साथी माशाल्लाह इसमें रिपीटर से हकीम साहब के कई बार अलमीज़ान सफ़र हुआ है। एक अलमीज़ान से मोहब्बत है और मेरी कोशिश होती है कि हाजियों की पूरी खिदमत हो, आसानी के अंदर खैर के साथ उनके साथ काम करा। అనంతపురం జిల్లా గార్లదిన్న మండలం పాత కల్లూరు ఎంపీపీ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎన్జి నరసింహులు మీడియాతో మాట్లాడారు. అనంతపురం జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కక్షపూరితంగా తనను సస్పెండ్ చేశారని నరసింహులు వాపోయారు. నాకు రావాల్సిన ఇంక్రిమెంట్స్, అరియర్స్ కోసం జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారుల చుట్టూ సంవత్సరాల తరబడి తిరుగుతూ వేడుకున్నా పట్టించుకోకపోవడంతో విసిగిపోయి కోర్టును ఆశ్రయించారని తెలిపారు. మా మీదే కోర్టుకు వెళ్తావా అని గార్లదిన్న ఎంఈఓ తారా చంద్రనాయక్, వెంకట రమణ నాయక్, మల్లికార్జున,
డీఈఓ ప్రసాద్ బాబు నన్ను బెదిరింపులకు గురిచేస్తూ మానసికంగా వేధిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. నాపై లేనిపోని అబండాలు వేసి కేసులు పెట్టి తనను సస్పెండ్ చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాతకల్లూరులో ఇంజనీర్స్ టీచరు నా భర్త పనిచేస్తున్నాడు. వచ్చినాయి నోటీసులు వచ్చినప్పుడు జూన్ 12వ తేదీ బడివాళ్ళు వస్తే అప్పటి నుంచి రోజు మా ఆయన లేచి కూర్చుండేది, అర్ధరాత్రి కాడ ఏడుచుకుంటా కూర్చుండేది. ఆడను ఏదో పోతే పనులే ఏదైపోయింది కదా, 61 సంవత్సరం కదా, మామూలు లే షుగర్ బీపీ అని నేనేం పట్టించుకోవడం లేదు. ఆడను జులై నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఏడుస్తా ఉన్నాడు. ఓ రోజు నేను అడిగినాను, జులై 8వ తేదీ అడిగినాను, ఎందుకు అట్లా బాధపడుతున్నావంటే నాకు హైకోర్టు నుంచి నోటీసులు వచ్చినాయి, మీ ఒట్టు ఆడను నన్ను వేధిస్తున్నారు, కత్తితో పొడుచుకొని సావు, దేని కిందన్న పడి సావు అని నన్ను వేధిస్తున్నారు, వాళ్ళ బాధలకు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పినాడు. చెప్తే సర్లే అని చెప్పేసి, నువ్వు చచ్చిపోయినావనుకో ఎట్లా తెలుస్తుంది, నువ్వు అన్యాయమే చేసినావన్నారు, నువ్వు బతికి ఏదైనా కానీ సాధించాలా, చస్తే ఏమైతుంది అని నేను మా ఆయనకు ధైర్యంగా చెప్పినాను. సర్లే అని చెప్పేసి టెన్షన్ గా ఉన్నాడు. ఎందుకు అంత టెన్షన్ అంటే 31 రికార్డు ఇవ్వాలంట అన్నాడు. మా ఆయనకు బండి రాదు. సర్లే అని చెప్పేసి మా పెద్ద పిల్లోడు 2 పిల్లలను పండేసుకొని ఉన్నాడు. పొద్దున్నే అప్పటికి లేదు, లేస్తానే నాయనకు పోయిరాపో స్కూల్ దగ్గరికి, బండి రాదు కదా, ఏదో రికార్డులు అప్పగించాలంట అని చెప్పినారు. సర్లే అని చెప్తా అంటే మా ఆయనలో నా కొడుకు పోతా అంటే ME1 గాలది నెలలో మధ్యలో టార్గెట్ చేసినారు. నీ కథ ఏమో చూస్తాం అట్లా ఇట్లాంటి బెదిరించినారు. బెదిరిస్తే మా ఆయన ఇంటికొని వద్దు పదరా స్కూల్లో మాట్లాడతాము, ఇట్లా మధ్యలో మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళు చాలా కోపంగా ఉన్నారు, మళ్ళీ మనం లేదన్నా ఒకటి చేస్తే ఎట్లా అని చెప్పినారు. అని చెప్తే మళ్ళీ అన్ని చెప్పేసి చూసి ఇద్దరు నరసింహయ్య వారు రవిని తోలుకొని వచ్చినారు చూడు అని అన్నారు. అంటానే మా అబ్బాయి ఆ బాధ తట్టుకోలేక కొడుకుని తెలుసు మా ఆయన బండిలోనే చెప్పినాడు, నా కొడుకు నేను సార్ పోతున్నాము అని చెప్పినారు. అని చెప్తే అయినా కూడా రెచ్చగొట్టినారు. మా కొడుకు పొరపాటు వల్ల సెల్లులు పగలగొట్టినాడు. ఆ పొరపాటు అయిపోయింది. సర్లే అని చెప్పేసి మళ్ళీ 2 గంటల సేపు మా ఆయనకు వయసు అయిపోయింది. 2 గంటల సేపు నా కొడుకును మా ఆయనలో నిర్బంధించినారు. చేసి గ్రామ ప్రజలంతా సార్ చాలా మంచోడు సార్, ఆ సార్ ఏడాను సిల్లులు పట్టిస్తారులేండి, ఎందుకు గలాటలు రగళ్ళు రాజ్యంద్రాలు అంతా ఐకమత్యంగా ఉండాలా, ఒకరు మగాలు ఒకరు చూసుకుంటే పని, మాకు 2 ఏళ్ళు అయింది పాతకల్లూరుకి వచ్చి, ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టడం లేదు సార్, చాలా మంచి వ్యక్తి సార్, అట్లా వద్దులే సార్ అని చెప్పారు. పాన్మాటి కోసము నేను తీసుకెళ్తున్నాను అని చెప్పాడు అని నడిపించుకొని పోయినారు. మా కొడుకును మా ఆయన ఏడాను పోతానని చెప్పేసి కేసు ఫైల్ చేసినారు సార్. కేసు ఫైల్ చేసినారు, మళ్ళీ వాళ్ళ మీద పెట్టలేదు కేసు. మేము 6 నెలల నుంచి అడుగుతున్నాం, సరే సార్ జరిగింది పొరపాటే జరిగింది, కేసు పెట్టినారు ME1 మా కేసు కూడా తీసుకోండి దయచేసి, మా కేసు కూడా తీసుకోండి సార్, ఉద్యోగం వచ్చే పిల్లోడు, మా ఆయనకు వయసు అయిపోయేది, ఏదన్నా ఓటు అయితే మేము చాలా కష్టం అయిపోతాం సార్, 15 నెలలే ఉంది ఇంకా రిటైర్మెంట్, దయచేసి ఎందుకు సార్ మనకు పొట్లాట్లు. నేను అక్కడ గాన్నదైన పోలీస్ స్టేషన్ లో ME1 ఇద్దరిని మొదలుపెట్టుకున్నాను సార్, కాళ్ళు ఒకటే పట్టుకోలేదు సార్, దయచేసి ఏదో సార్ చూడండి సార్, మీరు ఆఫీసర్లు కదా అని చెప్పినాను. నా మాట ఏమాత్రం మళ్ళీ క్లియర్ చేయలేదు సార్. ఎందుకంటే ప్రసాద్ బాబు డిఓ సార్ కదా ఎంక్వైరీ చేయాలి. అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం తురువోలు గ్రామానికి చెందిన డేగల చిన్న కొండమ్మలకు 15 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి 12 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. 2024 సంవత్సరంలో భార్యాభర్తలు తెనాలిలో కూలి పనికి వెళ్లారు. అక్కడ తాపి మేస్త్రి గణేష్తో కొండమ్మకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ కాస్త వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. కొండమ్మ భర్తకు విషయం తెలియడంతో తన భార్యను తీసుకొని స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చేశాడు. అయినప్పటికీ కొండమ్మ తరచూ గణేష్తోనే ఫోన్లో మాట్లాడుతుండేది. ఈ విషయంపై ప్రతిరోజు భార్యాభర్తలిద్దరికీ తరచూ గొడవలు జరిగేవి. కొండమ్మ తనకు విడాకులు ఇచ్చేయాలని అడగడంతో విడాకులకు చిన్న నిరాకరించాడు. అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్న తన భర్తను తొలగించుకోవాలని విషయాన్ని ప్రియుడు గణేష్తో కొండమ్మ చెప్పింది. దీంతో గణేష్ తన బంధువైన శివకుమార్ ఈ నెల 14న రాత్రి సమయంలో ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తున్న చిన్నపై గణేష్ శివకుమార్లు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. అనంతపురం దగ్గరలో ఉన్న టేకు తోటకు తీసుకెళ్లి ఉరివేసి హత్య చేశారు. ఆపై రోడ్డుపైన ద్విచక్ర వాహనం పక్కన మృతదేహాన్ని పడేసి వెళ్లిపోయారు. రోడ్డు ప్రమాదంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినప్పటికీ అనుమానంతో విచారణ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. చిన్నను హత్య చేసిన భార్య కొండమ్మ, ప్రియుడు గణేష్తో పాటు హత్యకు సహకరించిన శివకుమార్ను అరెస్ట్ చేసినట్టు డీఎస్పీ శ్రావణి తెలిపారు.
అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ అనకాపల్లి సబ్ డివిజన్ లిమిట్స్లో చీడికాడ పోలీస్ స్టేషన్, కోటపాడ సర్కిల్ చీడికాడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇనీషియల్గా 304A సెల్ఫ్ యాక్సిడెంట్ కింద రిజిస్టర్ చేశాము ఒక క్రైమ్. కానీ సబ్సిక్వెంట్ ఎస్ఐ గారు క్రైమ్ సీన్కి వెళ్ళి ఆన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డెడ్ బాడీ ఆయనకి సస్పీషియస్గా అనిపించి పిఎంఈ రిపోర్ట్ ద్వారా మేము ఈ కేసుని మర్డర్కి ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో తెలిసింది ఏంటి అంటే, గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్, ఎవరైతే డిసీజ్డ్ ఉన్నాడో డిసీజ్డ్ వైఫ్ ఎవరైతే ఉందో A1 కొండమ్మ, ఆమె ఈ తెనాలికి ఈ కూలి పనులకు వెళ్ళినప్పుడు A2 ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం ఒక ఇల్లిసిట్ రిలేషన్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి సబ్సిక్వెంట్గా వీళ్ళిద్దరూ ప్లాన్ చేసి ఈ హస్బెండ్ని చంపటానికనేసి అనుకున్నారు. దీంట్లో భాగంగానే ఎవరైతే A2 ఉన్నాడో A3ని తీసుకుని, శివకుమార్ని తీసుకుని ఈ చీడికాడ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్కి వచ్చి భోగి రోజున ఈవిడితో కలిసి వెళ్ళి ఈ డిసీజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ఈ తల తీసుకెళ్లి తాడి చెట్టుకు కొట్టి తాడుతో మెడ బిగించి చంపటం జరిగింది. తద్వారా అతను చనిపోయాడు. సబ్సిక్వెంట్గా వీళ్ళిద్దరూ తెనాలి వెళ్ళిపోయారు. ఈ లేడీ ఇంటికి వచ్చేసి ఈ హస్బెండ్ కనిపించట్లేదు అని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరిగింది. తద్వారా విలేజ్ ఎల్డర్స్ వీళ్ళంతా వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తే ఈయన బై యాక్సిడెంట్ చనిపోయినట్టు ప్రొజెక్ట్ చేసింది. కానీ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇది ప్యూర్లీ మర్డర్ కింద మేము సస్పెక్ట్ చేసి ఈ A1, A2, A3ని మేము పట్టుకోవడం జరిగింది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో షేక్ షాహిదా ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. వారం రోజుల క్రితం హైదరాబాద్ వెళ్ళిన ఆమె తిరిగి ఇంటికి వచ్చింది. ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి ఉండటాన్ని గమనించిన షాహిదా ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూడగా బీరువా తాళాలు పగలగొట్టి బీరువాలో ఉన్న 42,000 రూపాయల నగదు, 1.5 గ్రాముల బంగారు ఉంగరాన్ని దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ విషయంపై వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న సిఐ నారాయణ రెడ్డి దొంగతనం జరిగిన తీరును పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కూటమి ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకుంటుందని, గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజారపు అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. శ్రీకాకుళం టెక్కలి నియోజకవర్గంలో నందిగా మండలంలో ఆయన విస్తృతంగా పర్యటించి సుమారు 1.70 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. వర్ధిల్లాలి అచ్చెన్నాయుడు గారి నాయకత్వం. జై అచ్చెన్న. ప్రతి గ్రామానికి మౌలిక సదుపాయాలు ఇవ్వాలని ఒక కంకణం కట్టుకొని పనిచేస్తున్నాం. అది శరవేగంతో పూర్తవుతాయి. రెండవది, స్వతంత్రం వచ్చింది 75 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఏ ఊరు వెళ్ళినా సరే మొదట నాకు అడిగింది ఆడవాళ్ళు తాగడానికి నీళ్ళు. చాలా మందికి నీళ్లు లేవు, పొలాల్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు తెస్తున్నారు. లేకపోతే మీరు అడిగితే నేను ఒక బోర్ ఇస్తే బోర్ కొడుతున్నారు, వేసవి వచ్చేసరికి బోర్ ఎండిపోతుంది, నీళ్ళు ఉండడం లేదు. ఇది ఎన్ని రోజులు ఈ బాధ? ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను ఎలక్షన్లో కూడా హామీ ఇచ్చాను. రేపు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 5 సంవత్సరాల్లో టెక్కల్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటికి కుళాయి ద్వారా మంచినీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకుంటానని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కార్యక్రమాలన్నీ ప్రారంభించారు. మొదటి ఫేజ్లో 100 కోట్లు శాంక్షన్ చేశారు. టెండర్లు కూడా అయ్యాయి. ఆర్డీఓ గారికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాను. ప్రతి ఊరు స్వామిపేట 60 ఏళ్ళు అని ఈ ఊరు వదలలేదు. ఈ ఊరు కూడా ఒక ట్యాంకు నుంచి నీరు నుంచి ప్రతి ఇంటికి కుళాయి ఇస్తాం. ఈ నీరు కూడా మీ ఊర్లోనే కుళాయి బోర వేస్తే నీరు వేసం వచ్చేసరికి ఎండిపోతుంది. అందుకే ఇక నా ప్రాబ్లం లేదు. హిరమండలం రిజర్వాయర్ నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి
ఆ నీరు ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి ఇంటికి ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకుంటాం. మొదటి ఫేజ్లో 100 కోట్లు ఇచ్చాను. పనులు ప్రారంభమవుతాయి, 6-7 మాసాల్లో పూర్తవుతాయి. రెండో ఫేజ్లో 600 కోట్లు, ఎందుకంటే హిరమాణం నుంచి నీరు తేవాలి కాబట్టి అది కూడా మంజూరైంది. రేపు 2-3 సంవత్సరాల్లో రేపు నేను ఎన్నికలకు మీకు ఓటు అడగడానికి వస్తే ప్రతి ఇంటికి కొలాయి ద్వారా నీరు ఇచ్చిన తర్వాతే ఓట్లు అడుగుతానని చెప్పాను. అన్ని గ్రామాలకి 420 గ్రామాలు ఉన్నాయి. అన్ని గ్రామాలకి చిన్న ఊరైనా 5 ఇళ్ళున్నా 10 ఇళ్ళున్నా ఒక ట్యాంకు, ఆ ఊరికి నీరు ప్రతి ఇంటికి కొలాయి ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకొని అది కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఇక్కడ మూడవది, అన్నీ చేయగలుగుతున్నా, నేను చేయలేదంటూ ఏం లేదు, అన్నీ చేయగలుగుతున్నా. ఇంకా ఉంది సమస్య ఏదంటే చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు. చాలా మంది చదువుకుంటున్నారు. తెల్లవారు నేను ఆఫీసులో కూర్చుంటే 100 మంది వస్తే 60-70 మంది ఉద్యోగాలు అడుగుతున్నారు. ఈ సమస్య కూడా పరిష్కరించాలని నేను రామ్మోహన్ నాయుడు కలిసి తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాం. చాలా మంది మన ప్రాంతానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. మన మూలపేట పోర్టు కూడా శరవేగంతో పనులు జరుగుతున్నాయి. రేపు ఏప్రిల్కి మొదటి షిప్ ఇక్కడికి తీసుకొస్తాం. ఇప్పటికే చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఆర్డీఓ గారికి వచ్చి మాకు 200 ఎకరాల భూమి కావాలి, మీరు ఎంత పెట్టుబడి పెడతామని అడుగుతున్నారు. అది కానీ వస్తే చాలా మందికి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా, ఒక అంబులెన్స్ రావాలన్నా. రథసప్తమికి భక్తులకు అన్ని రకాల సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ అన్నారు. శ్రీకాకుళం అరసవెల్లి దేవస్థానంలో ఈ నెల 23 నుంచి 25 వరకు నిర్వహించనున్న రథసప్తమి వేడుకలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఎస్పీ మహేశ్వర్ రెడ్డి, జేసీ ఫర్మాన్ అహ్మద్ ఖాన్లతో కలిసి ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ పరిశీలించారు. ఎమ్మెల్యే శంకర్ మాట్లాడుతూ 7 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని భావించామని, అనివార్య కారణాల వల్ల 3 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పాడు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన వెంటనే కోరిన తక్షణమే గత సంవత్సరం జగత్తుకి వెలుగునిచ్చేటటువంటి అతి పురాతన ఏకైక దేవాలయం అరసవల్లి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానం యొక్క ప్రభుత్వ పండుగ రథసప్తమి. ఈ రథసప్తమి పండుగని రాష్ట్ర పండుగగా గత సంవత్సరం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జీవో ఇచ్చి 3 రోజులు ఉత్సవాలు చేయమన్నారు. దాంట్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కూడా 7 రోజులు చేయమని జీవో జారీ చేయడం జరిగింది. అయితే కొన్ని అవాంఛనీయ ఘటనల సందర్భంగా దీన్ని 3 రోజులు ఈ సంవత్సరం ప్రస్తుతానికి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రథసప్తమి ఆదివారం కనుక పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. దాదాపు 2 లక్షల మంది ఈ సంవత్సరం దర్శనాలు చేసుకోవచ్చనే ఉద్దేశంతో భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఎంతో వ్యక్తికి సంబంధించి టెంపుల్ అంతా కూడా అలంకరణ చేయడం, టెంపుల్ ప్రాంగణం అలంకరణ చేయడం, చుట్టుపక్కల మొత్తం విద్యుదీకరణ అలంకరణ దీపాలతో అలంకరణ చేయడం జరిగింది. అన్ని వీధుల్లో కూడా విద్యుత్ అలంకరణ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 2650 మంది పోలీసులతో ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. ఆలయం లోపల కూడా పిల్లల కోసం 1000 లీటర్ల పాలు కూడా సప్లై చేయడానికి ఏర్పాటు చేశాం. 30,000 వాటర్ బాటిల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఉచిత దర్శనం గత సంవత్సరం ముందు 4.5 గంటలు పట్టేది. గత సంవత్సరం దాన్ని 1.5 నుండి 45 నిమిషాలకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈసారి దాన్ని అరగంటలో ఈ ఉచిత దర్శనాలు చేయడమే ముఖ్య ఉద్దేశంగా మేము ఈ సంవత్సరం ఏర్పాట్లు చేశాం. సామాన్యమైన భక్తుడికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వీఐపీలు వచ్చినా, వీవీఐపీలు వచ్చినా, డోనర్స్ వచ్చినా, ఎటువంటి లైన్లు వచ్చినా, ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా సామాన్య భక్తులు ఉచిత దర్శనాలు 2 లైన్లు, 100 రూపాయల దర్శనం, 300 దర్శనం, 500 దర్శనం, డోనర్ పాసు, వీఐపీ, వీవీఐపీ సెపరేట్గా రైళ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి
గతంలో గత సంవత్సరం ముందు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ట్రాఫిక్ వదిలేసిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు దాన్ని 500 మీటర్లకే తీసుకొచ్చాం లాస్ట్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరం అయితే కోట వరకు కూడా అక్కడ బ్రిడ్జ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ రోడ్డు ఫార్మేషన్ చేసాం. ఆ పొలాల్లో పార్కింగ్ ఇచ్చాం. 80 ఫీట్ రోడ్ నుండి దారి ఇచ్చాం. మళ్ళీ టెంపుల్ క్రాస్ నుండి ఎక్కడైతే క్యూ లైన్లు మొదలవుతాయో అక్కడికే డైరెక్ట్ 50 మీటర్ల వరకు ట్రాఫిక్ తీసుకొని వచ్చేసాం. దీంతో పాటుగా ఆన్లైన్లో సిస్టమ్ పెట్టాం. ఆన్లైన్ ద్వారా ఇంటి వద్దనే టికెట్స్ బుక్ చేసుకొని ప్రింటింగ్ కూడా తీసుకునే సౌకర్యం కల్పించాం. దీంతో పాటుగా ప్రతి టికెట్కి క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేసాం. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఇక్కడ దాన్ని స్కాన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో టైము రావడానికి అవకాశం లేకుండా. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఉమ్రా యాత్ర చేయాలి. రానున్న హజ్ యాత్రకు సంసిద్ధం కావాలి. ఫయాజ్ అలీ. ఇంక్రిమెంట్స్, అరియర్స్ అడిగితే బెదిరింపులు, కేసులు. కోర్టును ఆశ్రయిస్తే ప్రధానోపాధ్యాయుని సస్పెండ్ చేసిన డీఈఓ. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉండని భర్తను హత్య చేయించిన భార్య. రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించాలని చూసి చివరికి పోలీసులకు చిక్కిన నిందితులు. గత 5 ఏళ్ల పాలనలో అభివృద్ధి కుంటుపడింది. పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజేత. నమస్కారం.